نے توجہ ہی نہیں کبھی دی آئی ٹی کے اوپر. ہندوستان کی $150 ارب کی ایکسپورٹس ہیں, ہم نے کبھی اس کے اوپر کوئی انسینٹیوز ہی نہیں ان کو دیے. وہ باہر جا کے دبئی جا کے ہمارے ینگ سافٹ ویئر آئی ٹی کے انجینئرز وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں نہیں, کیونکہ ہم نے ان کے لیے وہ سٹرکچر ہی نہیں کریٹ کیا. سو دگنی بھی اپنی پروڈکشن کر دیں, چھوڑیں کہ باقی 3 گنا زیادہ ان کی ییلڈز ہیں اور دودھ کی ان کی 4 گنا زیادہ ہے. ہم صرف ڈبل ہی کر دیں تو پاکستان صرف ایگریکلچر میں سیلف سفیشینٹ خوشحال ہو جائے گا. تو پوری ملک کی جو اورینٹیشن ہے وہ ایکسپورٹس کی طرف لگا دیں. سارے ملک کو کوشش کریں کہ جو ایکسپورٹرز کو ایوارڈز دیں, ان کو ہم ہیروز بنائیں ملک کے, ان کو ہر قسم کی فیسیلیٹیشن دیں. کیونکہ یہ تو اب کامن سینس ہے کہ ہم اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو ہم سارا وقت اب پھر جا کے پھنس جائیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ. جیسے اکانومی بڑھنی شروع ہوگی, جس طرح ہوا پریشر پڑنا شروع ہو جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر, اور وہ اس کی وجہ سے روپے پہ پریشر پڑ جائے گا اور ہماری اکانومی پھر جانا پڑے گا آئی ایم ایف کے پاس. تو ہم اس سے نکلنے کے لیے ایک پورا اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری اور ساری کوشش اب کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ آگے سے یہ باٹل نیک نہ آئے کرنٹ اکاؤنٹ کا. اور دوسرا ہے ٹیکس کلیکشن. دیکھیں ٹیکس کلیکشن پاکستان میں دنیا میں تقریباً ہم سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں, اور اس میں بہت وجوہات ہیں. یہ نہیں کہ ہماری بزنس کمیونٹی ٹیکس نہیں دینا چاہتی یا لوگ نہیں ٹیکس دینا چاہتے, لیکن ٹیکس کلچر نہیں ڈیولپ ہوا. اس میں سب ہی شامل ہیں. ہماری ایف بی آر جس طرح وہ بنی ہوئی تھی اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, ایف بی آر کے اندر پرابلمز تھے, لوگ اس کو ٹرسٹ نہیں, ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے تھے. اور پھر بزنس کمیونٹی کو جب یہ ایک پتہ چل جائے کہ اچھا جی وہ فلانا ٹیکس نہیں دے رہا تو میں کیوں ٹیکس دوں, اس کی وجہ سے بھی نہیں ڈیولپ ہوتا. اور پھر پبلک کے اندر بھی یہ شعور نہیں تھا. میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو ہم سٹوڈنٹس تھے, تو ہر سٹوڈنٹ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اگر عوام کا ٹیکس غلط کوئی سرکاری نوکر خرچ کر رہا ہے یا تو ایک دم سب شور مچاتے ہیں. اور اس لیے ان کے جو حکمران ہیں وہ بڑا دیکھ بھال کے ٹیکس کا پیسہ خرچ کرتے تھے. تو اوور آل ٹیکس کلچر بنا ہوا تھا. لوگوں کو احساس تھا کہ میرے ٹیکس سے مجھے فائدہ ہوگا, اس لیے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. جو اسکینڈینیوین ممالک ہیں ان کی 50% سے اوپر ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے, کیونکہ ان کے ٹیکس کا ان کے اوپر فائدہ ہوتا ہے, ان کے لیے ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو ہمارا بدقسمتی سے یہ کلچر نہیں ڈیولپ ہوا, کیونکہ نہ عوام کا ٹیکس عوام پہ خرچ ہوتا تھا, حکمرانوں پہ ٹیکس خرچ ہوتا تھا, اور شاہانہ لائف سٹائل کے اوپر. اور دوسری چیز کہ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی تھی کلونیل ٹائمز کے لیے کہ جب انگریز کو ٹیکس دینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا. تو لوگوں کو جب اپنی بھی حکومتیں آئیں تو لوگوں نے کبھی اس کے اوپر ٹیکس کا سوچا نہیں. تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ایک ٹیکس کلچر ڈیولپ کرنے کے لیے. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو بھی پیسہ ہو, جتنا بھی جیسے جیسے پیسہ ہے وہ نچلے طبقے کے اوپر خرچ ہو, عوام کی بہتری کے لیے ہو. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ کی آپ نے بات کی, ہمارے سے بہت امیر ملکوں کے پاس بھی انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے اوپر. ہر خاندان کو, ہمارے جتنے صوبے ہمارے ساتھ ہیں سوائے سندھ کے, ہر خاندان کو ہم 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں. یہ صرف ہیلتھ انشورنس نہیں ہے, یہ ہیلتھ سسٹم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں کہ سارا ہم ہاسپٹلز کا جال بچھائے پاکستان میں, بلکہ ہمارا یہ حالات ہیں کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں چھوٹے شہروں کے اندر, وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں ملتے, ڈاکٹرز جاتے ہی نہیں ہیں وہاں. وہ چل بھی رہے ہیں ہاسپٹل, خالی بھی پڑے ہیں, اور لوگ سارے شہروں پہ آ جاتے ہیں اور تھوڑے سے ہاسپٹل پہ سارا پریشر پڑ جاتا ہے. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, یہ ہیلتھ سسٹم کیسے ہے؟ اب کسی بھی گاؤں کے اندر لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا, اور اگر وہاں گورنمنٹ ہاسپٹل صحیح کام نہیں کر رہا تو کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل کھلے گا, لوگ ادھر چلے جائیں گے, کیونکہ کسی بھی ہاسپٹل میں ہیلتھ کارڈ سے جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ صرف غریب لوگ ہی نہیں, یہ سفید پوش لوگ بھی جو ہے لوور مڈل کلاسز بھی ہیں, جن کے اندر کئی دفعہ ایک جھٹکا پڑتا ہے
बीमारी का सारा ख़ानदानी गुर्बत की लकीर के नीचे चला जाता है। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे मैसेज आई डॉक्टर्स हॉस्पिटल से कि पहला उन्होंने हेल्थ कार्ड के ऊपर हार्ट ट्रांसप्लांट किया गरीब आदमी का। तो मैं सिर्फ इस कहने का मकसद ये है, कोशिश मेरी क्या है, पहले तो बिजनेस कम्युनिटी को पूरी तरह फैसिलिटेट करें। ये जो अभी मैंने कॉर्पोरेट आपको प्रॉफिट्स बताए हैं, जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। कोई खैरात के लिए तो बिजनेस नहीं करता, बिजनेस तो तब करता है कि उसे प्रॉफिट मिले। तो ये आपको मैं बता दूं कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि बिजनेस प्रॉफिट्स पूरे बनाएं और फिर बिजनेसेस टैक्स दें ताकि हमारे पास पैसा आए कि हम और खर्च करें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ताकि आपके लिए बेहतरी हो, बिजनेस के लिए आपकी आसानियां हो। और फिर दूसरा, निचले तबके को ऊपर उठाए, जो हमारा बहुत बड़ा, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ सोशल वर्क का, जो एहसास प्रोग्राम है, जिसमें स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें नीचे स्टाइपेंड्स हैं, जिसमें कर्जे हैं सूद के बगैर। तो पूरा हमारा प्रोग्राम है कि बॉटम अप अप्रोच हो, जो चाइना ने की थी, लेकिन साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी की पूरी सपोर्ट की जाए, क्योंकि वेल्थ क्रिएट होगी जो चाइना में हुई थी, तो तब ही आप गुर्बत कम कर सकते हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी का मैं इस तरह, मेरा पैगाम ये है, रज़ाक दाऊद हमारे मिनिस्टर हैं जो कि बिजनेस कम्युनिटी से मैंने खुद लिए थे, इसलिए कि उनको पता है कि बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज क्या हैं। सो हम सारा वक्त डिस्कस करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो 50 साल से पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के अंदर है, उनको पता है कि क्या इश्यूज हैं। सो आपके लिए सिर्फ ये मैं बताना चाहता हूं कि ये समझें कि हमारी गवर्नमेंट वो है जिसका कॉन्स्टेंटली, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं आप, कॉन्स्टेंटली हमारी कोशिश होगी आपके मसले मसाइल कम करें, जो भी घटाएं, ताकि आपके लिए आसानियां हों। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी पूरी मदद करेंगे कि लोग प्रॉफिट्स बनाएं। साथ साथ आपसे पूरी कोशिश करेंगे आपकी चैम्बर्स के थ्रू कि टैक्स कल्चर आप डेवलप करें, टैक्स दें। ये जो हमने अभी जैसे मिनी बजट कहते हैं, इसमें तो सिर्फ एक ही कोशिश हुई है। असल में तो आम लोगों के लिए लग्जरी गुड्स के ऊपर थोड़ा पड़ा होगा, और वो होना भी चाहिए, पैसे वाले लोगों को ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन असल में डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है कि हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंट हो। डॉक्यूमेंट होगी तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। जो मुझे शौकत तरीन आज ही बता रहे थे कि हमारी जो रिटेल मार्केट है वो कोई 18 ट्रिलियन की है, लेकिन जो रजिस्टर्ड है वो सिर्फ 3 ट्रिलियन है, बाकी सारी टैक्स नेट से बाहर है। तो हम एक मॉडर्न इकॉनमी नहीं बन सकते जब तक ये हम टैक्स कल्चर ना डेवलप करें। साथ साथ मेरा ये आपसे वादा है कि हम कांस्टेंट रिफॉर्म्स कर रहे हैं, एफबीआर में ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं, ताकि कम से कम टाकरा हो टैक्स कलेक्टर का और लोगों का, ताकि जो सारी दुनिया में है मॉडर्न टैक्स सिस्टम, कि उसके अंदर ऑटोमेशन आए। तो वो हम दोनों तरफ से काम कर रहे हैं। और मुझे ये आखिर में मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि ये 3 सालों में जितना लोगों ने, इतने हमें प्रॉब्लम्स आए, लोगों ने सारा मुझे कहा जी कि इमरान साहब आप मायूस तो नहीं हो गए। मैं आज आपको खड़े होकर कहता हूं कि ये है एक साइकिल, ये जो 2-3 महीने का है, ये जो कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गए हैं सप्लाई शॉर्टेज की, कोविड की वजह से, ये 3 महीने के बाद इंशाल्लाह ये आप ये देख लेंगे कि जो पोटेंशियल पाकिस्तान में बढ़ने का है, जो इंटरेस्ट बाहर लोगों को पाकिस्तान का है, जिन चीज़ों के ऊपर हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी, बस टूरिज्म है, हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। इस मुल्क में टूरिज्म में अंदर भी एक्सप्लोर करके बाहर से भी इंटरेस्ट है, कोविड की वजह से वो नहीं। यही सिर्फ एक सेक्टर है जो कि हमारा करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो पूरा कर सकता है। फिर आईटी के अंदर जो पोटेंशियल है, हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन है, हमने तवज्जो ही नहीं कभी दी आईटी के ऊपर। हिंदुस्तान की $150 अरब की एक्सपोर्ट्स है, हमने कभी उसके ऊपर कोई इंसेंटिव्स ही नहीं उनको दिए। वो बाहर जाके, दुबई जाके हमारे यंग सॉफ्टवेयर आईटी के इंजीनियर्स वहां जाके बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि हमने उनके लिए वो स्ट्रक्चर ही नहीं क्रिएट किया। सो इस मुल्क में हर जगह पोटेंशियल है। एग्रीकल्चर के अंदर रिकॉर्ड हमारी क्रॉप्स हुई हैं, 4 क्रॉप्स पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन ये भी कुछ नहीं है, हमने सिर्फ जैसे जैसे इसकी प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी और बेहतर सीड्स
کریں اور ہمیں بڑا فائدہ ہے کہ چائنا پورا ہماری مدد کر رہا ہے اس میں. ہم اگر دگنی بھی اپنی پروڈکشن کر دیں, چھوڑیں کہ باقی 3 گنا زیادہ ان کی ییلڈز ہیں اور دودھ کی ان کی 4 گنا زیادہ ہے, ہم صرف ڈبل ہی کر دیں تو پاکستان صرف ایگریکلچر میں سیلف سفیشینٹ خوشحال ہو جائے گا. سو اس میں بہت پوٹینشیل ہے ہمارے ملک میں.